ਹੈਲੋ एवरीवन ਵੈਲਕਮ ਟੂ ਦੀ ਐਸਪੀਰੈਂਟਸ। ਅੱਜ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਪੋਲਿਟੀ ਦੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਐਮਸੀਕਿਊਜ਼ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਹ ਪਾਰਟ 6 ਹੈ। 5 ਪਾਰਟਸ ਆਲਰੇਡੀ ਆਊਟ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਆ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਦੇਖੇ ਹੋਏ ਤਾਂ ਡਿਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿੰਕ ਪਏ ਹੋਏ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੇ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਚੈਨਲ ਤੇ ਨਵੇਂ ਆਏ ਹੋ ਤਾਂ ਪਲੀਜ਼ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੰਟੈਂਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਵਧੀਆ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਪਲੀਜ਼ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਕਰੋ ਤੇ ਸ਼ੇਅਰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੋ। ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। पहला क्वेश्चन जो साढ़े कोल है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट पॉसिबल बाय अ लॉ ऑफ पार्लियामेंट अंडर आर्टिकल 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन? फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्टेट्स, अल्टरेशन ऑफ एरियाज ऑफ स्टेट्स, अल्टरेशन ऑफ बाउंड्रीज ऑफ स्टेट्स, एडमिशन ऑफ न्यू स्टेट्स। ਜਿਹੜਾ राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी, एडमिशन ऑफ न्यू स्टेट्स। तो हम आर्टिकल 3 की गल आइए ਅਸੀਂ डिस्कस कर लेने। आर्टिकल 3 के अंडर ਜਿਹੜੇ पार्लीमेंट है वो किसी भी स्टेट का एरिया इनक्रीज़ कर सकते हैं, डिमिनिश कर सकते हैं, बाउंड्रीज अल्टर कर सकते हैं, तो किसी भी जो स्टेट का नाम है वो चेंज कर सकते हैं। ठीक है जी, ये तुसीं याद रखना हैगा। तो आर्टिकल 3 के अंडर जो भी बिल जो है पार्लीमेंट के विच आंदा है वो बिल प्रेजिडेंट की प्रायर रिकमेंडेशन ते ही आंदा है। तो प्रायर रिकमेंडेशन देण तो पहला प्रेजिडेंट जिहड़े वो बिल नूं कंसर्न स्टेट असैंबलीज़ दे विच भी भेजदे ने। ठीक है जी, पर स्टेट असैंबली का जोड़ा ओपीनियन होंदा वो बाइंडिंग नहीं होंदा, ना ही पार्लीमेंट ते ना ही प्रेजिडेंट ते। ठीक है जी, फिर नाल दी नाल आर्टिकल 2 भी डिस्कस कर लेने। आर्टिकल 2 दे नाल जो है एडमिशन ऑफ न्यू स्टेट्स जिहड़ा वो कीता जा सकता है। ठीक है जी, मतलब जे कोई इंडिया का पार्ट नहीं है तो जे कोई नवी टैरेटरी असीं एक्वायर करते हैं या फिर किसी होर कंट्री का कोई पार्ट है उन्होंने इंडिया के ऐड करना है, वो जिहड़ा है आर्टिकल 2 के अंडर होंदा। जिवें कि एडिशन ऑफ सिक्किम होई सी। ठीक है जी, 35th ते 36th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स के नाल। एक और चीज़ तुसीं ध्यान च रखनी है कि जो भी आर्टिकल 2 या आर्टिकल 3 के अंदर कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स होंदियां उन्होंने आर्टिकल 368 की कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट की तरह ट्रीट नहीं किया जाता, मतलब कि वो सिंपल मेजोरिटी नाल ही कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स होंदियां। ठीक है जी, नैक्सट क्वेश्चन है Article 24 of the Constitution of India prohibits the employment of child in factories related to hazardous work. Such prohibition is absolute prohibition, partial prohibition, reasonable prohibition, moral prohibition। ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ राइट आंसर है वो है absolute prohibition। ठीक है जी, क्योंकि ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਚਾਈਲਡ ਹੁੰਦੇ ਆ ਬੇਸਿਕਲੀ 14 ਸਾਲ ਤੋਂ ਨੀਚੇ ਵਾਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਹਜ਼ਾਰਡਸ ਵਰਕ ਜਿੱਥੇ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜੀ ਫੈਕਟਰੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, नेक्स्ट क्वेश्चन है, the directive principles relating to cooperative societies was added by which of the following amendments to the constitution? 42nd amendment act, 44th amendment act, 52nd amendment act, 97th amendment act। ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਆਪਸ਼ਨ ਡੀ, 97th amendment act of 2011। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਹੈ ਸਾਡੇ DPSPs ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਰਟੀਕਲ 43B ਐਡ ਵੀ ਹੋਇਆ ਸੀ ਤੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਰਟ 9th B ਵੀ ਐਡ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਪਾਰਟ ਜਿਹੜਾ 9th ਹੈ ਉਹ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਪਾਰਟ 9A ਹੈ ਉਹ ਜੋ ਅਰਬਨ ਲੋਕਲ ਬਾਡੀਜ਼ ਹੁੰਦੀਆਂ ਮਿਊਨਿਸਪੈਲਿਟੀਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ, which of the following item is not a part of the concurrent list? Prevention of cruelty to animals, marriage and divorce, bankruptcy and insolvency, extradition। एक्चुअली ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਕਸਟ੍ਰੈਡੀਸ਼ਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਵੀ ਪਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਆਪਸ਼ਨ ਨੂੰ ਟਿਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਕਨਕਰੈਂਟ ਲਿਸਟ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਟੇਟ ਤੇ ਸੈਂਟਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੋਨੋਂ ਹੀ ਲਾਜ਼ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਬਟ ਜੇ ਕਿਤੇ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਲਾਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਨਫਲਿਕਟ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਸੈਂਟਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਲਾਅ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਐਪਲੀਕੇਬਲ ਹੁੰਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਤੇ ਐਕਸਟ੍ਰੈਡੀਸ਼ਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਬੇਸਿਕਲੀ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਦੇਸ਼ 'ਚੋਂ ਭਗੌੜਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਭੱਜ ਜਾਂਦਾ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਵਿਜ਼ੇ ਮਾਲਿਆ ਵਗੈਰਾ ਹੈਗੇ ਆ, ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਦੂਸਰੀ ਕੰਟਰੀ ਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਨੂੰ ਫੜਾਉਣਾ ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜੁਰਿਸਡਿਕਸ਼ਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜੋ ਆਉਂਦੇ ਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਦੂਸਰੀ ਕੰਟਰੀ ਨੂੰ ਦੇਣਾ, ਉਹਨੂੰ ਐਕਸਟ੍ਰੈਡੀਸ਼ਨ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਸਟੇਟ ਨਾਲ ਕੋਈ ਲੈਣਾ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ ਹੈ ਉਹ ਐਕਸਟ੍ਰੈਡੀਸ਼ਨ ਹੀ ਆਏਗਾ। ਬਾਕੀ ਤਿੰਨੋਂ ਜਿਹੜੇ ਮੈਟਰਸ ਨੇ ਉਹ ਕਨਕਰੈਂਟ ਲਿਸਟ ਦੇ ਹੀ ਪਾਰਟ ਨੇ। ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ, ਇਨ ਵਿਚ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਆਫ ਦ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਫੋਰੈਸਟਸ ਵਰ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰਡ ਫਰਮ ਦ ਸਟੇਟ ਲਿਸਟ ਟੂ ਦ ਕਨਕਰੈਂਟ ਲਿਸਟ? 41st ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਐਕਟ, 42nd ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਐਕਟ, 43rd ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਐਕਟ, 45th ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਐਕਟ। तो ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ ਹੈ ਉਹ ਹੈ 42nd ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਐਕਟ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਤੇ 42nd ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਐਕਟ ਦੇ ਤਹਿਤ ਹੀ ਜਿਹੜੇ 5 ਸਬਜੈਕਟਸ ਸੀਗੇ ਜਿਹੜੇ ਸਟੇਟ ਲਿਸਟ ਤੋਂ ਕਨਕਰੈਂਟ ਲਿਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਏ ਗਏ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਐਡੂਕੇਸ਼ਨ, ਫੋਰੈਸਟਸ, ਵੇਟਸ ਐਂਡ ਮੈਜਰਸ, ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਆਫ ਵਾਈਲਡ ਐਨੀਮਲਸ ਐਂਡ ਬਰਡਸ, ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਆਫ ਜਸਟਿਸ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਅਸੀਂ ਧਿਆਨ 'ਚ ਰੱਖਾਂਗੇ। ਤੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਹੋਰ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਯੂਨੀਅਨ ਲਿਸਟ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਓਰੀਜਨਲੀ ਜਿਹੜੇ 97 ਸਬਜੈਕਟਸ ਸੀਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇਸ ਟਾਈਮ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ 100 ਸਬਜੈਕਟਸ ਨੇ, ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਕਨਕਰੈਂਟ ਲਿਸਟ ਹੈ
ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ 47 ਸਬਜੈਕਟਸ ਸੀਗੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਹੁਣ 52 ਹੋ ਗਏ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਫੈਕਟਸ ਅਸੀਂ ਯਾਦ ਰੱਖਾਂਗੇ। Next question is, which article of the Indian Constitution empowers Parliament to make laws for implementing international agreements? ठीक है जी, तो इंटरनेशनल एग्रीमेंट्स ਨੂੰ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਕਿਹੜਾ ਆਰਟੀਕਲ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕਰਦਾ ਬੇਸਿਕਲੀ ਉਹਦਾ ਆਰਟੀਕਲ 249, ਆਰਟੀਕਲ 250, ਆਰਟੀਕਲ 252, ਆਰਟੀਕਲ 253। ਇਹ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਆਰਟੀਕਲਸ ਨੇ ਉਹ ਸੈਂਟਰ ਸਟੇਟ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਨਾਲ ਡੀਲ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਪਾਰਟ 11 ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਆਪਸ਼ਨ ਡੀ, ਆਰਟੀਕਲ 253। ਬਾਕੀ ਵੀ ਤਿੰਨੋਂ ਅਸੀਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਲੈਣਾ। ਜਿਹੜਾ ਆਰਟੀਕਲ 249 ਹੈ ਉਹ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਨੂੰ ਪਾਵਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਟੇਟ ਲਿਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਟਰਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਾਅ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਆ ਜਦੋਂ ਕਿ ਨੈਸ਼ਨਲ ਇੰਟਰਸਟ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਜਿਹੜਾ ਆਰਟੀਕਲ 250 ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਸੇਮ ਪਾਵਰ ਦਿੰਦਾ, ਬਟ ਡਿਊਰਿੰਗ ਦਾ ਪ੍ਰੋਕਲੇਮੇਸ਼ਨ ਆਫ ਐਮਰਜੈਂਸੀ, ਮਤਲਬ ਜਦੋਂ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਲੱਗੀ ਹੋਵੇ ਉਦੋਂ ਆਰਟੀਕਲ 250 ਦਾ ਯੂਜ਼ ਕਰਕੇ ਉਹ ਲਾਜ਼ ਨੇ ਉਹ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਆਰਟੀਕਲ 252 ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ 2 ਜਾਂ 2 ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਟੇਟਸ ਨੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਕੰਸੈਂਟ ਦੇ ਨਾਲ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਨੂੰ ਇਹ ਪਾਵਰ ਦੇਣ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਲਈ ਲੈਜਿਸਲੇਸ਼ਨਸ ਇਨੈਕਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਉਹ 252 ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂਸ਼ਨਡ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਇਜ਼ ਮੈਚ ਦ ਫੋਲੋਇੰਗ। ਤੇ ਕੁਝ ਰਿਟਸ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਰਿਟਸ ਅਸੀਂ ਪੁਰਾਣੀ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਸਭ ਨੂੰ ਹੁਣ ਯਾਦ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹੋਣੀਆਂ। ਕਿਊਬਰੰਟੋ, ਮੈਂਡਮਸ, ਹੈਵੀਅਸ ਕਾਰਪਸ, ਸਰਸ਼ੀਅਰੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ ਹੈ ਉਹ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਆਪਸ਼ਨ ਡੀ। ठीक है जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है, द सेकंड शेड्यूल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन मेंशंस सैलरी अलाउंसेस एंड अदर प्रिविलेजेस ऑफ सर्टेन ऑफिशियल्स, which one of the following is not amongst these officials? The deputy speaker of legislative assembly, the deputy chairman of legislative council, the attorney general of India, the controller and auditor general of India। ਇਹਦਾ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਆਪਸ਼ਨ ਸੀ, ਦ ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ ਆਫ ਇੰਡੀਆ। ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੈਲਰੀ ਜਾਂ ਅਲਾਉਂਸਸ ਨੇ ਉਹ ਸੈਕੰਡ ਸ਼ਡਿਊਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂਸ਼ਨਡ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਤਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਅਸੀਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਹਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ, ਗਵਰਨਰ ਆਫ ਦ ਸਟੇਟਸ, ਸਪੀਕਰ ਐਂਡ ਡਿਪਟੀ ਸਪੀਕਰ ਆਫ ਦ ਲੋਕ ਸਭਾ, ਚੇਅਰਮੈਨ ਐਂਡ ਡਿਪਟੀ ਚੇਅਰਮੈਨ ਆਫ ਦ ਰਾਜ ਸਭਾ, ਸਪੀਕਰ ਐਂਡ ਡਿਪਟੀ ਸਪੀਕਰ ਆਫ ਲੈਜਿਸਲੇਟਿਵ ਅਸੈਂਬਲੀ ਆਫ ਦ ਸਟੇਟ, ਚੇਅਰਮੈਨ ਐਂਡ ਡਿਪਟੀ ਚੇਅਰਮੈਨ ਆਫ ਦ ਲੈਜਿਸਲੇਟਿਵ ਕਾਊਂਸਲ ਆਫ ਦ ਸਟੇਟ, ਜੱਜਸ ਆਫ ਦ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ, ਜੱਜਸ ਆਫ ਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੇ CAG। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ PM ਦੀ ਸੈਲਰੀ ਜਾਂ ਫਿਰ MPs ਦੀ ਸੈਲਰੀ ਵੀ ਸੈਕੰਡ ਸ਼ਡਿਊਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ, ਵਿਚ ਆਫ ਦ ਫੋਲੋਇੰਗ ਇਜ਼ ਇਨਕਰੈਕਟਲੀ ਮੈਚਡ? ਬੈਂਕਿੰਗ, ਯੂਨੀਅਨ ਲਿਸਟ, ਲੈਂਡ, ਸਟੇਟ ਲਿਸਟ, ਫੋਰੈਸਟ, ਕੰਕਰੈਂਟ ਲਿਸਟ, ਐਡੂਕੇਸ਼ਨ, ਸਟੇਟ ਲਿਸਟ। ਤੇ ਇਹ ਆਪਾਂ ਪਿੱਛੇ ਜੀ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ। ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ ਹੈ ਉਹ ਹੈਗਾ ਆਪਸ਼ਨ ਡੀ, ਐਡੂਕੇਸ਼ਨ ਸਟੇਟ ਲਿਸਟ, ਕਿਉਂਕਿ ਐਡੂਕੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਕੰਕਰੈਂਟ ਲਿਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਕੁਝ ਅਸੀਂ ਯਾਦ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਯੂਨੀਅਨ ਲਿਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆਉਂਦਾ, ਡਿਫੈਂਸ, ਬੈਂਕਿੰਗ, ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ, ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਸਟੇਟ ਲਿਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ, ਐਗਰੀਕਲਚਰ, ਲੈਂਡ, ਟ੍ਰੇਡ ਐਟਸੈਟਰਾ। ਕੰਕਰੈਂਟ ਲਿਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਡੂਕੇਸ਼ਨ, ਫੋਰੈਸਟ ਤੇ ਹੋਰ ਕਾਫੀ ਸਬਜੈਕਟਸ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਚੋਂ ਇੱਕ ਅੱਧਾ ਵੀ ਯਾਦ ਰਹੇ ਜੇ ਤਾਂ ਐਲੀਮੀਨੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੰਪਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਇਜ਼, ਵਾਟ ਵਾਜ਼ ਦ ਆਬਜੈਕਟਿਵ ਆਫ ਦ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਆਫ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਐਕਟ 1993? better protection to human rights, to constitute human rights protection commission, to establish human rights protection commission in states, all of the above। and ਜਿਹੜਾ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ ਹੈ ਉਹ ਹੈਗਾ all of the above, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸੇ ਐਕਟ ਦੇ ਥਰੂ ਹੀ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਤੇ ਸਟੇਟ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਸੀਗੇ ਉਹ ਬਣੇ ਸੀਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਇੱਕ ਵਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਰਿਵਾਈਜ਼ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਲੈਣਾ। Next question is, the resolution for removing the vice president of India can be moved in Lok Sabha only, Rajya Sabha only, either of the two houses of the parliament, both houses of the parliament in agreement with half of the state legislatures। ठीक है जी, ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ ਹੈ ਉਹ ਹੈਗਾ ਆਪਸ਼ਨ ਬੀ, ਰਾਜ ਸਭਾ ਓਨਲੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਵਾਈਸ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਐਕਸ ਆਫੀਸ਼ੀਓ ਚੇਅਰਮੈਨ ਹੁੰਦੇ ਆ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਮੂਵ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਜੋ ਵੀ ਰੈਜ਼ੋਲੂਸ਼ਨ ਲਿਆਉਣਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਉਹ 14 ਡੇਜ਼ ਪ੍ਰਾਇਰ ਨੋਟਿਸ ਨਾਲ ਉਹ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਵਿਦ ਇਫੈਕਟਿਵ ਮੈਜੋਰਿਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਫੈਕਟਿਵ ਮੈਜੋਰਿਟੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ, ਵਿਚ ਆਫ ਦ ਫੋਲੋਇੰਗ ਸਟੇਟਮੈਂਟਸ ਇਜ਼ ਨਾਟ ਕਰੈਕਟ ਅਬਾਊਟ ਦ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਐਮਰਜੈਂਸੀ? extension of the executive authority of the union over the financial matters of the states, reduction of the salaries and allowances of all or any class of persons serving in the state, reservation of all money bills or other financial bills for the consideration of the president after they are passed by the legislature of the state. Once approved by both the houses of the parliament, the financial emergency continues for 6 months। ਤੇ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਨਕਰੈਕਟ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦੱਸਣੀ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ ਹੈ ਉਹ ਹੈਗਾ ਆਪਸ਼ਨ ਡੀ, ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਹੈ
ਉਹ ਇਨਡੈਫੀਨਿਟ ਪੀਰੀਅਡ ਲਈ ਚੱਲਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਉਹਨੂੰ ਰਿਵੋਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ 6 ਮੰਥਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ ਲਗਾਉਣਾ ਜਾਂ ਕੁਝ ਵੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤਾਂ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਬਾਰੇ ਥੋੜਾ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਆਰਟੀਕਲ 360 ਦੇ ਅੰਡਰ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਨੇ ਉਹ ਪ੍ਰੋਕਲੇਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗੇ ਕਿ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਸਟੇਬਿਲਿਟੀ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਥ੍ਰੈਟ ਲੱਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਇਹ ਇਨਡੈਫੀਨਿਟਲੀ ਜਿਹੜੀ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਜਦ ਤੱਕ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਰਿਵੋਕ ਨਹੀਂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਸਭ ਅਸੀਂ ਯਾਦ ਰੱਖਾਂਗੇ। ਸੋ ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ ਫॉर ਵਾਚਿੰਗ। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੰਟੈਂਟ ਵਧੀਆ ਲੱਗਦਾ ਤਾਂ ਪਲੀਜ਼ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਕਰੋ, ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ ਤੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੋ। ਥੈਂਕ ਯੂ।